거기에 머무를 수도 없었다. I couldn't stay there any longer. 나는 한 연봉 인상을 위해 묻고 싶다. I would like to ask for a raise. 나는 그것이 발생하지 않도록 도울 수 없었다. I couldn't help it. 나는 당신과 함께 더 많이 동의할 수도 없다. I couldn't agree with you more. 나는 한 말도 먹을 수도 있다. I could eat a horse. 그녀는 쇼핑하러 가곤 했다. She would go shopping. 나는 저녁 식사를 위해 한 식탁을 예약하고 싶다. I would like to reserve a table for dinner. 나는 한 약속을 만드는 것을 하고 싶다. I would like to make an appointment. 상상하는 법은 두 가지. if, wish. If I ate rice, I would be happy. I wish I would be happy. 48. 미래를 상상. If I eat rice, I will be happy. 내가 먹는다면 밥을, 내가 상태 모습일 것이다. 행복한. 내가 학교에 간다면 그들은 아마 행복할 것이다. If I go to school, they may be happy. 그녀가 내 개를 먹는다면 나는 행복하지 않을 것이다. If she eats my dog, I won't be happy. 그녀가 나를 좋아한다면 나는 군대에 갈 것이다. If she likes me, I'll go to the army. 그들이 배가 고프다면 그들은 그 사과들을 먹을 것 같다. If they're hungry, they may eat the apples. 네가 그를 좋아한다면 그 남자는 행복할 것이다. If you like him, he'll be happy. 우리가 뚱뚱하다면 밥을 먹지 말아야 한다. If we're fat, we mustn't eat rice. 그들이 영어를 공부한다면 영어로 편지들을 쓸 수 있을 것이다. If they study English, they can write letters in English. 49. 현재를 상상. If I ate rice, I would be happy. 내가 먹는다면 밥을, 내가 상태 모습일 것이다. 행복한. 내가 행복하다면 나는 밥을 먹지 않을 것이다. If I were happy, I wouldn't eat rice. 내가 영어를 공부한다면 엄마는 행복할 것 같다. If I studied English, Mom might be happy. 우리가 물을 마신다면 우리는 피곤하지 않을 것이다. If we drank water, we wouldn't be tired. 내가 너라면 나는 그 개를 가지지 않을 것이다. If I were you, I wouldn't have the dog. 그가 나를 좋아한다면 나는 행복할 것 같다. If he liked me, I might be happy. 그 개가 밥을 안 좋아한다면 그 개는 뚱뚱하지 않을 수 있을 것이다. If the dog didn't like rice, the dog couldn't be fat. 그녀가 나라면 그녀는 그 돈을 사용하지 않을 것이다. If she were I, she wouldn't use the money. 50. 과거를 상상. If I had eaten rice, I would have been happy. 내가 먹었다면 밥을, 내가 상태 모습이었을 것이다. 행복한. 그녀가 밥을 먹었다면 그녀는 뚱뚱할 수도 있었을 것이다. If she had eaten rice, she could have been fat. 내가 영어를 배웠다면 나는 미국에 갈 수 있었을 것이다. If I had learned English, I could have gone to America. 내가 그 차를 가졌다면 그녀는 나를 좋아했을 것이다. If I had had the car, she would have liked me. 그 개가 우리를 알았다면 그 개는 우리를 좋아했을 것 같다. If the dog had known us, the dog might have liked us. 우리가 음악을 공부했다면 우리는 그 음악을 알았을 것이다. If we had studied music, we must have known the music. 네가 배고팠다면 너는 밥을 먹었어야 했다. If you had been hungry, you should have eaten rice. 네가 돈이 없었다면 너는 그 차를 가지지 말았어야 했다. If you hadn't had money, you shouldn't have had the car. 51. I wish. I wish I would be happy.
내가 소망한다. 내가 상태 모습이다. 행복한. 마이크는 소망한다. 그녀가 그를 좋아하는 것을. Mike wishes she liked him. 우리는 소망한다. 우리가 그 차를 가지는 것을. We wish we had the car. 그녀는 소망하지 않는다. 그가 편지 쓰는 것을. She doesn't wish he wrote a letter. 나는 소망한다. 내가 밥을 먹는 것을. I wish I would eat rice. 그는 소망할 것 같다. 그녀가 그를 아는 것을. He may wish she knew him. 그녀는 소망했다. 그녀가 뚱뚱하지 않았기를. She wished she wouldn't have been fat. 나는 소망했다. 당신이 돈을 가질 수 있었기를. I wished you could have had money. 52. 실전 생활 영어. 가정법. Dream. 꿈꾸다. Go. 가다. This way. 이 길로. Post office. 우체국. Scratch. 긁다. Back. 등. 뒤로. Arrive. 도착하다. Earlier. 더 일찍. Made. 만들었다. 만들어진. Reservation. 예약. Said. 말했다. 말해진. Known. 알려진. Better. 더 좋은. Question. 질문. Ask. 묻다. Wish. 소망하다. Here. 여기에. 내가 너라면 나는 그렇게 하려고 하지 않는다. If I were you, I wouldn't. 네가 그것을 꿈꿀 수 있다면 너는 그것을 할 수 있다. If you can dream it, you can do it. 네가 이 길로 가면 너는 한 우체국을 볼 것이다. If you go this way, you'll see a post office. 네가 나의 등을 긁어주면 나는 너의 것을 긁어줄게. If you scratch my back, I'll scratch yours. 그는 더 일찍 도착했어야 했다. He should have arrived earlier. 나는 한 예약을 만들어야 했다. I should have made a reservation. 나는 저렇게 말하지 말았어야 했다. I shouldn't have said that. 너는 더 잘 알았어야 했다. You should have known better. 네가 어떤 질문들을 가진다면 나에게 물어라. If you have any questions, ask me. 나는 네가 여기 있기를 소망한다. I wish you were here. 의문문. 묻는 문장은 두 가지. 상태 모습 누가 어떤. 조동사 누가 한다 무엇을. Are you happy? Do you eat rice? 53. 상태 모습이 누가 앞으로 가면 묻는 문장. Am I happy? 상태 모습입니까? 내가 행복한. 나는 행복하니? Am I happy? 너는 지루하니? Are you bored? 그들은 피곤하니? Are they tired? 그것은 쉽니? Is it easy? 그녀는 배고프니? Is she hungry? 마이크는 뚱뚱하니? Is Mike fat? 그것들은 맛있니? Are they delicious? 54. 실전 생활 영어. 상태 모습을 묻기. Serious. 진지한. Pretty. 예쁜. Ready. Order. 준비된. 준비하다. Hitting. 때리는 중인. Bus. 버스. Here. 여기에. Nurse. 간호사. Too. 너무. Spicy. 매운. Seat. 좌석 앉히다. Taken. 가져가진. Free. 자유로운. Saturday. 토요일. Homework. 숙제. 너는 진심이니? Are you serious? 그녀는 예쁘니? Is she pretty? 당신은 주문하기 위해 준비가 됐나요? Are you ready to order? 너는 나에게 접촉해서 때리는 중이니? Are you hitting on me? 그 버스가 여기 있나요? Is the bus here?
당신들은 간호사들인가요? Are you nurses? 그것은 너무 맵나요? Is it too spicy? 이 좌석은 가져가졌나요? Is this seat taken? 너는 이번 토요일에 자유롭니? Are you free this Saturday? 너는 너희 숙제와 함께 끝나졌니? Are you done with your homework? 55. 누가 앞으로 가면 묻는 문장. Do I eat rice? 먹습니까? 내가 밥을? 너는 밥을 먹니? Do you eat rice? 강아지들은 밥을 먹니? Do dogs eat rice? 그들은 영어를 공부하니? Do they study English? 그는 밥을 먹니? Does he eat rice? 내가 너를 아니? Do I know you? 너는 그녀를 좋아하니? Do you like her? 마이크는 한 책을 쓰니? Does Mike write a book? 56. 실전 생활 영어. 행동을 묻기. Fart. 방귀 뀌다. Sleep. 자다. Well. 잘. Minute. 분. Need. 필요하다. Surgery. 수술. Want. 원하다. Cookie. 쿠키. Find. 찾다. Sponsor. 후원자. Morning. 아침. Room. 방. Tonight. 오늘 밤. Easy. 쉬운. Joke. 농담하는 중인. 너 방귀 꼈니? Did you fart? 너는 잘 잤니? Did you sleep well? 1분을 가지고 있나요? Do you have a minute? 제가 수술이 필요한가요? Do I need surgery? 너는 약간의 쿠키들을 원하니? Do you want some cookies? 너는 너의 후원자를 찾았니? Did you find your sponsor? 너는 이번 아침 마이크를 봤니? Did you see Mike this morning? 당신은 오늘 밤을 위해 한 방을 가지나요? Do you have a room for tonight? 내가 저렇게 쉬워 보이니? Do I look that easy? 너는 이것이 한 농담이라고 생각하니? Do you think this is a joke? 57. 다양한 조동사로 묻기. Will you eat rice? 할 것이니? 너는 먹을 것이니? 밥을? 내가 밥을 먹을 수 있어? Can I eat rice? 너는 밥을 먹어야 하니? Must you eat rice? 내가 밥을 먹어도 되니? May I eat rice? 그는 영어를 공부할 수 있어? Can he study English? 그녀는 한 편지를 쓸 것이니? Will she write a letter? 그들은 행복할 것이니? Will they be happy? 우리는 영어를 공부해야 하니? Must we study English? 58. 실전 생활 영어. 기본 의문문 종합. Help. 돕다. Met. 만났다. Before. 무엇 전에. Some. 약간의. More. 더 많은. Here. 여기에. Specific. 구체적인. Speak. 말하다. Please. 부탁합니다. Borrow. 빌리다. Phone. 전화기. Second. 초. Mind. 꺼리다. Smoke. 담배 피우다. Like. 좋아하다. Have. 가지다. Dinner. 저녁 식사. Weekend. 주말. Donate. 기부하다. A few. 조금의. Dollar. 달러. Orphan. 고아. 제가 도와드릴까요? May I help you? 우리 전에 만난 적 있지요? Have we met before? 제가 좀 더 가질 수 있나요? Can I have some more? 당신은 전에 여기에 있었던 적이 있나요? Have you been here before? 당신은 좀 더 구체적일 수도 있어요.
Could you be more specific? 제가 마이크에게 말할 수 있을까요? 부탁합니다. May I speak to Mike, please? 제가 당신의 전화기를 1초 동안 빌릴 수도 있나요? Could I borrow your phone for a second? 당신은 제가 담배 피우면 꺼릴 것 같나요? Would you mind if I smoke? 당신은 이번 주말에 저와 함께 저녁을 먹고 싶나요? Would you like to have dinner with me this weekend? 너는 한 조금의 달러를 그 고아들에게 기부할 수도 있어. Could you donate a few dollars to the orphans? 의문사로 묻는 법은 두 가지. When, where, why, how, what, who, whom, which. When do you eat rice? Who do you like? 59. When, where, why, how. When do you eat rice? 언제 당신이 먹습니까? 밥을. 왜 너는 어제 행복했니? Why were you happy yesterday? 언제 그들은 학교에서 밥을 먹니? When do they eat rice at school? 어떻게 그녀는 집에서 영어를 공부하니? How does she study English at home? 왜 어제 그는 그녀를 좋아했니? Why did he like her yesterday? 언제 너는 학교에 가니? When do you go to school? 언제 그 편지는 쓰여졌니? When was the letter written? 어디서 그들은 물을 마시니? Where did they drink water? 60. 실전 생활 영어. 의문사 의문문 1. Baggage. 짐. Boarding. 탑승하는 것, 탑승하는 중인. Time. 시간. Staying. 머무는 중인, 머무는 것. Long. 긴. Face. 얼굴, 마주하다. Buy. 사다. Ticket. 표. Help. 돕다. Hire. 고용하다. Good. 좋은. 저는 어디에 있나요? Where am I? 너의 가방은 어디에 있니? Where is your bag? 언제가 그 탑승 시간인가요? When is the boarding time? 당신은 어디에서 머무는 중입니까? Where are you staying? 왜 그는 한 긴 얼굴을 갖고 있니? Why does he have a long face? 제가 어디에서 한 입장권을 살 수 있나요? Where can I buy a ticket? 내가 어떻게 당신을 도울 수 있나요? How can I help you? 왜 우리가 당신을 고용해야 합니까? Why should we hire you? 언제가 당신을 위해 좋나요? When is good for you? 당신은 어디로부터 온 사람인가요? Where are you from? 61. What, who, which가 무엇을일 때 Who do you like? 누구를 당신이 좋아합니까? 그녀는 무엇을 먹습니까? What does she eat? 당신은 누구를 합니까? Whom do you know? 그녀는 무엇을 입습니까? What does she wear? 당신은 무엇을 죽였습니까? What did you kill? 당신은 오늘 무엇을 공부했습니까? What did you study today? 당신은 무엇을 위해 영어를 공부하는 중입니까? What are you studying English for? 그들은 누구와 함께 축구를 했습니까? Whom did they play soccer with? 62. What, who, which가 누가일 때 Who eats rice? 누가 먹습니까? 밥을. 누가 밥을 먹었습니까? Who ate rice? 누가 아팠습니까? Who was sick? 누가 밥을 먹을 것입니까? Who will eat rice? 누가 영어를 가르치는 중입니까? Who's teaching English? 무엇이 그 쥐를 잡았습니까? What caught the mouse?
무엇이 당신을 행복하게 만듭니까? What makes you happy? 무엇이 공부되어집니까? What is studied? 63. 실전 생활 영어 의문사 의문문 2. Happen. 발생하다, Matter. 문제가 되다, Recommend. 추천하다, Want. 원하다, Eat. 먹다, Calling. 전화하는 중인, 전화하는 것, Doing. 무엇 하는 중인, 무엇 하는 것, Took. 가져갔다, So. 아주 그렇게, Long. 긴, Living. 사는 중인, 사는 것, Friend. 친구. 무엇이 발생했나요? What happened? 무엇이 너와 함께한 그 문제니? What's the matter with you? 당신은 무엇을 추천하나요? What do you recommend? 당신은 무엇을 먹기를 원합니까? What do you want to eat? 누가 전화하는 중입니까? Who's calling? 너는 무엇을 하는 중이니? What are you doing? 무엇이 너를 그렇게 오래 가져갔니? What took you so long? 당신은 한 삶을 위해 무엇을 하나요? What do you do for a living? 친구들은 무엇을 위한 것인가? What are friends for?
뚝딱 암기되는 생활영어 관용구 180. A round trip ticket to Busan, please. 부산으로 가는 왕복표 주세요. After you. 당신 다음에 할게요. All done. 다 끝냈다. All right. 괜찮아. Another helping, please. 한 그릇 더 부탁합니다. Any messages? 어떤 메시지 남긴 거 있나요? Anything else? 이건 말고요. Apology accepted. 사과가 받아졌어요. B back to work. 일로 돌아가세요. Barking dogs never bite. 짖는 개는 절대 물지 않는다. Be my guest. 그러세요. Better late than never. 사람, 성공 등이 늦게라도 오는 것이 낫다. Better safe than sorry. 나중에 후회하는 것보다 안전한 게 낫잖아. Blow dry your hair. 머리를 드라이로 말려. Bottoms up. 바닥 위로 가게 원샷. By the skin of my teeth. 나의 이빨이 없는 피부까지 사용해서 가까스로. C can I give you a hand with the dishes? 제가 그릇 씻는 것과 함께 도움을 드릴까요? Can you give me a rain check? 비가 와서 다음에 만난다는 확인을 저에게 주실래요? Certainly. 물론이죠. Check it out. 확인해봐. Cheer up. 기운내. Cheers. 건배. Chin up. 턱을 들고 힘내. Come again? 잘못 들어서 말을 다시 해줘. Come on. 어서. Congratulations on your marriage. 결혼 축하해요. D definitely. 분명해요. Did you wrap it up? 그것을 포장 끝냈나요? Don't behind my back. 나의 뒤에서 뒷담화 까지 마. Don't bother. 신경 쓰지 마세요. E enough chit chat. 잡담은 충분하니 그만하자. Exactly. 정확히 맞아요. Excuse me? 저를 용서하세요. 실례합니다. F first things first. 먼저인 것을 먼저 해라. First come, first served. 먼저 오면 먼저 받아요. G get it off your chest. 너의 가슴에서 내려놓고 심경을 말하자. Good boy. 착한 소년이구나. Goodbye. 잘 가. Good call. 좋은 결정이야. Good for you. 너한테 잘 됐네. Good girl. 착한 소녀구나. Good idea. 좋은 생각이야. Good job. 잘했어. Good luck. 행운이 있기를. Good morning. 좋은 아침. Good night. 좋은 밤. 잘 가. 잘 자. Good to see you again. 당신을 다시 봐서 좋다. Good work. 잘했어. Gross. 징그러워. H hang in there. 거기서 조금만 더 버텨봐. Hang on a minute. 잠깐만요. Happy anniversary. 행복한 기념일 축하해. Happy birthday to you. 너에게 행복한 생일 축하해. Happy New Year. 행복한 새해 축하해. Have a nice day. 좋은 하루 가지길. Hello. 안녕. Here they are. 그것들 여기 있어요. Here you are. 당신의 것 여기 있어요. Here's to health. 건강을 위하여 건배. Hi. 안녕. High five. 하이파이브. 서로 손뼉을 치며. How are you today? 너는 어떻니 오늘? How could you? 어떻게 그럴 수 있어? How dare you? 어떻게 감히 네가? How do you do? 당신을 처음 뵙겠습니다. How's it going? 그것은 어떻게 되어가고 있습니까? I can't afford it. 그것을 할 형편이 안 돼. I didn't take it into account. 그것을 고려사항에 넣지 못했습니다. I doubt it. 나는 그것이 의심스럽다. I get along well with my siblings. 난 형제들과 잘 지내. I have a sweet tooth. 난 단 것을 좋아해. I have butterflies in my stomach. 내 뱃속에 나비들이 있는 것처럼 두근댄다. I hung out with Mike yesterday. 어제 마이크와 어울렸다. I love you all the way to the moon. 달에 가는 길만큼이나 너를 사랑해. I mean it. 진심이야. I ran out of body lotion. 몸에 바르는 로션이 다 떨어졌어. I see. 나는 봐서 이해했어요. I'd love to, but I can't. 사랑할 정도로 하고 싶지만 할 수 없어요. If you don't mind. 당신이 싫어하지 않는다면 하고 싶어요. If you insist. 당신이 정 그렇게 주장한다면 I'll go for it. 그것을 위해 가서 해볼 거야. I'm glad to see you. 당신을 만나서 기쁩니다. I'm sorry, but I should get going. 미안하지만 가야 됩니다. I'm sorry I can't make it. 미안하지만 해낼 수 없어요.
In a way. 어느 정도는. In English, please. 외계어처럼 이상하지 않고 쉽게 영어로 말해줘. In your dreams. 꿈속에서나 가능할걸? It all makes sense now. 이제 전부 감을 만드네. 일리가 있네. It was very nice meeting you. 당신을 만났던 것이 아주 좋았어요. It's my treat. 그것은 내가 대접하는 것입니다. It's neck and neck. 경마에서 말의 목 길이 차이처럼 막상막하야. It's no use trying to deceive me. 나를 속이려 해도 소용없지. It's not my cup of tea. 제 취향이 아니에요. It's on the tip of my tongue. 그것이 생각은 안 나고 답답하게 혀끝에 있어요. I've got to brush up on it. 배웠던 것을 닦아서 반짝하게 해야 해요. Jay, just a haircut. 그냥 잘라주세요. Just a minute, please. 1분만요. Just a moment, please. 잠깐만요. Just a sip. 딱 한 모금만. Just in case. 어떤 경우에 있어서. K. Keep in touch. 연락의 접촉을 유지해요. L. Let's do our best. 우리의 최선을 다합시다. Let's give it a try. 그것에게 한 시도를 줘서 해봐. Let's go Dutch. 각자 계산합시다. Long time no see. 너를 본 지 오래됐네. Low five. 하이파이브 말고 밑으로 로우 파이브. M. Maybe. 아마도요. Me neither. 저도 안 그래요. My apologies. 제 잘못을 사과드립니다. My deepest condolences. 저의 가장 깊은 애도를 표합니다. N. Never mind. 걱정하지 마세요. 신경 쓰지 마세요. Never say never. 절대 아니라고 절대 말하지 마세요. Nice try. 좋은 시도야. No doubt about it. 의심의 여지가 없어. No doubt. 의심할 필요 없지. No problem. 문제 없습니다. No sweat. 겨우 이런 정도의 땀 흘리실 필요 없습니다. No way. 절대 안 돼. 말도 안 돼. None of your business. 그것은 당신의 일이 아닙니다. Not again. 또야. Not at all. 전혀 아닙니다. Not even close. 전혀 가깝지 않았어. Not in a million years. 100만 년 걸려도 안 돼. Not right now. 지금 당장은 안 돼. Not that I know of. 제가 알기엔 아닙니다. Not today. 오늘은 아니야. Nothing much. 평소보다 더 많이 뭔가 있지는 않아요. Nothing personal. 개인적인 것은 없습니다. Oh. Of course. 물론이지. Okay. 좋아. Out of sight, out of mind. 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다. Over my dead body. 내 죽은 몸 위에조차 안 돼. P. Piece of cake. 케이크 한 조각 먹기만큼이나 쉽네. Please. 부탁드립니다. Put yourself in my shoes. 너를 내 신발 입장에 놓아봐. Q. Quick. 빨리. R. Ready, set, go. 준비 땅. Really? 정말? S. Same as always. 언제나처럼 똑같아요. Same here. 여기 저도 같아요. Say hello to him. 그에게 안부 전해주세요. See you later. 나중에 보자. Separate checks, please. 따로 계산된 계산서로 부탁드립니다. Sleep tight. 단단히 잘 자. So. 그냥 그래요. So what? 그래서 뭐 어쩔 건데. Sorry to interrupt, but 말씀 중에 방해해서 죄송하지만 sorry to rain on your parade. 축제 중에 비 쏟아지는 것 같이 망쳐서 미안해. Speak of the devil. 악마에 대해 말하면 바로 나타나듯 어떻게 알고 나타났네? Speaking. 당신이 찾는 그 사람이 말하는 중입니다. Sue me. 나를 고소하려면 해. Suit yourself. 당신에게 맞추세요. Sure. 물론이죠. Sweet dreams. 달콤한 꿈들을 꿔. T. Take your time. 당신의 시간을 가지고 천천히 하세요. Thank God. 신께 감사드립니다. There you go again. 또 그렇게 가네. 행동하네. Things are looking up. 상황이 올라가는, 나아지는 중입니다. This is best served chilled. 이것은 차게 먹는 게 가장 좋습니다. This is strictly between us. 이것은 우리 사이에서만의 비밀입니다. Time to wake up. 일어날 시간이야. 2 servings of beef. 소고기 2인분 주세요. V. Very good. 아주 좋아. W. Wait a minute. 잠깐만 기다려. Way to go. 그렇게 가는 거지. 잘했어. We spare no efforts. 우리는 노력을 아끼지 않는다. Welcome to my house. 우리 집에 오신 것을 환영합니다.
What a pity. 불쌍해라. What a relief. 정말 다행이다. What a shame. 부끄러워라. What a small world. 이렇게 작은 세상이라 또 만났네. What an eyesore. 꼴불견이다. What for? 뭘 위해서 그래야 되는데? What goes around comes around. 갔던 것, 말이나 행동 등이 돌아오게 마련이지. What now? 또 뭐야? What the heck? 에라 모르겠다. Whatever. 뭐든지 괜찮아. 뭐든지 싫어. What's eating you? 무엇이 너의 정신을 먹는 고민하는 중이니? Why? You are it. 네가 그것 술래야. You know what? 너 그게 뭔지 알아?
안녕하세요. 마이크 선생님입니다. 생활영어 회화 천사 첫 번째 강의 시작하겠습니다. 멀리 저희 어머님 오셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희 미리 천사 강의에서 한 1년 2, 3개월 같이 하고 다 끝나고 지금 생활영어 회화 천사로 왔죠? 생활영어 천사로 왔는데 네. 이제 오랜만에 이제 수업하니까 나는 긴장돼가지고 새벽 3시 반에 일어나서 이렇게 왔는데 마이크 세팅 같은 것도 미리 좀 해놓고 했어야 되는데 빨리빨리 하고 알겠어요. 또 가게로 가야 되니까 나는 서둘러 왔는데 간단하게 엄마가 그동안 배운 거를 말씀드리면 그 엄마 유럽 여행 영어 회화 책 한 몇 번 봤어요? 한 3번 봤어요? 수업은 몇 번 안 한 것 같은데 거의 수업은 안 했죠. 엄마 근데 그 CD에 들어있는 그 강의를 들었잖아요, 엄마. CD 강의 들은 게 아니라 그냥 내가 한번 쭉 훑어보는 거밖에 없는 강의는 한 것 번도 같아요. 안 들었어요, 거기? 강의는 안 들었는데 진짜요? 응. 책만 봤어요? 책만 그냥 나 혼자 거의 한 40년 가량 영어를 안 한 상태에서 그 유럽 여행 책 한번 보고 그 다음에 발음책도 한번 봤었나요? 2시간 발음 1시간 발음책도 봤었어요? 1시간 발음 조금 하고 조금 하고 그 다음에 미드천사 강의를 했었죠. 밀전사 왕초보 그러다가 중간에 다시 2시간 발음책 한번 보고 2시간에 그거 출간돼가지고. 근데 지금은 처음 시작할 때 비하면은 꽤 하시잖아요. 그럭저럭은. 그럭저럭 그쵸. 왜냐면 외국인 만나도 웬만하면은 말을 걸려고 하고. 근데 이게 너 생활영어에 들어와서 잡담을 하지 말라 했는데 네, 내가 마음이 조급해지는 게 뭐냐면 네. 어차피 안 할 수가 없네 이 공부를. 네, 얘기는 하는데 짧게 하고 뒷부분에 잡담을 할 거예요. 지금 이거는 엄마보다 더 못하시는 분들도 있을 거 아니에요. 그러니까 지금 늘었다는 얘기를 하니까 그 늘은 거에 대한 그 인증을 내가 말하려고 하는데 간단하게 그 과정을 얘기해드리면은 혹시 이 책이 어렵다 그러면은 이 전 책들을 보시면 되니까. 그래서 미국에서 여기서 이제 그 홀트 입양 그 가정도 있고 한데 하여튼 그 35년을 살다 온 사람이 있더라고. 네, 근데 35년 살았는데 그러니까 그 사람 나이가 60이 되면은 한국에서 미국 그 연금을 받을 수가 있다 그러더라고. 네. 그래서 이제 한국에 와서 살려고 했는데 바로 우리 집 밑에가 자기 집인 거야. 그래가지고 이제 이 사람하고 카톡을 영어로 주고받는다니까. 엄마가요 지금? 그 정도 실력이 돼갖고 이 사람이 나랑 한 일주일, 그러니까 며칠 얘기하다가 다시 미국으로 가서 4개월 후에 오기로. 네. 4개월 후에 오기로 하고 갔는데 미국서 이제 나한테 카톡을 보내는데 음, 영어로 카톡을 주고받을 정도 되니까 서툴지만 음, 그 정도 늘었다는 얘기를 하고 싶은 거지. 잘하셨어요. 그래서 혹시 생활영어 책이 어려우신 분들은 그 유럽 여행 영어 회화 그게 가장 쉬운 책이고, 그리고 발음천사라는 책 있어요. 2시간에 끝낼 한글 영어 발음천사라는 책 그거 먼저 보신 다음에 그리고 미드천사를 하시고 생활영어 책을 보시면 되고, 그리고 혹시 생활영어 책이 너무 쉽다 그러신 분 같은 경우에는 그러니까 이게 미드천사랑 문법 내용이 제가 봤을 때 한 첫 번째 책 같은 경우에 책에 문법 내용이 좀 더 많이 들어가 있긴 해요. 근데 패턴 자체로 봤을 때 한 8, 90% 가량 겹쳐요. 이 생활영어의 천사 첫 번째 오형식 준동사 책은. 근데 두 번째 책도 있거든요. 두 번째 그 전치사 접속사 의문문 책 같은 경우에는 겹치는 게 꽤 적어요. 뭐 한 제가 봤을 때는 30% 정도 겹치니까 첫 번째 같은 경우에는 그냥 오디오로만 들으셔도 괜찮고, 그러니까 영어를 잘하시는 분, 미드천사를 끝내신 분 같은 경우에 오디오로만 들으시거나 아니면 책을 조금만 참고하시고 많이 안 보시고 하시거나 아니면은 책을 그냥 독하셔도 돼요. 이 강의를 듣지 않고 미드천사를 이미 끝내신 분은. 두 번째 책 같은 경우에는 내용 부분이 좀 다른 부분이 많으니까 강의를 들어주시거나 뭐 책을 사서 보시거나 하시면 될 것 같아요. 영어를 잘하시는 분 같은 경우에. 일단 저희 지금 나가는 건 첫 번째 책이고요. 엄마 잠깐 무슨 얘기 하시려고 그랬어요? 나는 그 가정이 네. 왕초보하고 기초 패턴을 끝난 다음에 유럽 책을 보는 게 나는 그게 더 순서라고 생각이 드는데. 그렇지 않아요. 일단은 유럽 여행책 같은 경우에는 영어의 흥미를 만들어준 책이거든요. 그리고 그런 문법을 몰라도 배울 수가 있어요. 그거를 엄마가 깊이 있게 들어가면 유럽 여행책도 뒤에 보면 내용이 많잖아요. 그 내용까지 다 배우려면은 물론 미드천사를 배우고 하는 건데 그게 아니라 그 책을 이렇게 한번 끝내고 또 재미를 붙이고 한 데는 영어를 아예 모르셔도 상관이 없어요. 그렇게 만들어져 있어요. 걔는 문장 기반의 패턴이고 미드천사부터는 계속 문법 기반의 패턴이에요. 그래서 문법 기반으로 패턴으로 들어가면은 쉬운 것 같은데 막상 해보면 어려운 게 되게 많아요. 그리고 제가 실제로 응용을 하실 수 있도록 되게 많은 장치를 해놓고 많이 변형을 해서 또 실제 강의에서 문제를 내고 하니까. 이거 생활영어 초반에 조금 내가 말하고 싶은 건 뭐냐면은 네, 그 아들이 책을 써가지고 나는 항상 별로 시큰둥하게 생각을 하고 별로 네. 이렇게
중요성이나 필요성 시답지 않게 생각을 했는데 지금까지 가정을 밟아보니까 정말 아들이가 아니라 정말 좋은 책이다. 정말 강조하고 싶고. 생활 영어 책이요? 아, 좀 지금 봤어요? 아니 생활 영어 책을 이제 할 거니까 생활 아, 영어에 네. 대한 그건 모르겠고 음. 지금까지 한 것만 봐도 네. 정말 그 청취자들한테 정말 그 청취자들은 하면서도 이게 과연 이렇게 해서 내가 영어가 될까 그 생각을 할 텐데 40년 넘게 그 영어를 접하지 않은 나도 해내는 거 보면 네. 괜찮다고 믿고 해보시면 좋겠고 이 생활 영어에 관한 건 난 모르겠어. 근데 아빠는 정말 그 대학 과정을 하고 영어를 공부하고 싶어 굉장히 막 애쓴 그런 사람인데 이 생활 영어에 대해서 굉장히 그 뭐랄까 희망을 갖고 아빠는 정말 모르는 단어 없이 단어는 알고 있는데 말이 안 되니까 답답해 하는데 이 생활 영어만큼 자기가 해서 말을 할 수 있게끔 하겠다는 기대를 많이 갖고 있더라고. 네. 그러니까 지금까지 저랑 같이 청취를 하고 계신 분들은 아들의 아빠가 마이크 황 선생의 아빠가 그 굉장히 기대를 하는 책이니까. 아빠에 대한 신뢰가 되게 높네요. 그렇지. 왜냐하면 네. 아빠는 공부를 한 사람이고 네. 엄마가 그동안 공부를 하면서 영어 단어 물어보면 모르는 단어가 없더라니까. 영어 공부 많이 한 사람 되게 많아요. 물론 그리고 아빠의 칭찬보다 더 음. 좋은 칭찬이라고 한다면 음. 영어 전공한 사람들이나 영어 선생님들이나 영어를 좀 한 사람들이 정말 좋은 책들이라고 많이 말씀해 주세요. 아, 하다못해 학원에서 교재로 쓰는 경우도 꽤 있어요. 아. 대학교에서 교재로 쓰는 경우도 있고. 아, 그 정도야? 네. 난 몰랐는데. 물론 영어 전공생이 볼 책은 아닌데 이번 시간에 뭐 할 거냐면은 제가 왜 영어 책을 만들고 있는지, 왜 영어를 가르치고 있는지, 우리가 왜 영어를 못했는지 이 생활 영어 책의 특징 같은 것들 말씀해 드릴 거예요. 시간이 된다면은 한 1챕터 이 생활 영어 책을 만들게 된 계기는 뭐냐면은요. 이 책의 전신이라 그래야 되나? 그 책은 2가지 영어를 한 책이 있었어요. 제가 한 5년 전? 6년 전이네요. 5, 6년 전까지는 어떻게 하면 영어를 빠르고 쉽게 배울 수 있을까에 꽂혀 있었어요. 저는 영어를 되게 어렵게 배웠거든요. 영어를 가장 싫어했었고 미드천사 들으신 분들은 약간 그 중복되는 부분도 있는데 일단 설명을 해드리면 저는 중학생 때 저 말고 다른 애들은 다 예습을 해왔었고 저만 예습을 안 해서 수업은 걔네들 위주로 진행이 됐어요. 근데 저는 영어도 읽기도 힘들고 영어에서 항상 뒤처졌었죠. 수능도 되게 잘 봤는데 영어만 좀 많이 틀렸었어요. 그래가지고 영어를 정말 대학교 들어오면 절대 안 해야겠다 생각을 했는데 아픈 때가 있었죠. 그 사실 평생 거의 음악만 하다가 그 아픈 때가 있어서 그때 아버지께서 영어 공부를 해봐라. 아버지는 영어 공부를 옛날에 열심히 했는데 영어 회화가 안 됐으니까 그건 약간 한이 맺혀서 저한테도 한번 추천해 주셨던 것 같아요. 그래서 그때 잠깐 학원을 다녔는데 학원에서 좋은 선생님을 만나가지고 영어가 재밌어지고 그래서 학교에서도 전공 수업이랑 교양 수업이 있는데 교양 수업 점수는 꼭 채워야 돼요. 시스템이 얘기하면 좀 길어지는데 어쨌든 교양 수업의 수업 점수 채우는 것 대신 다른 과 전공 수업을 그걸 전공 교양 수업으로 점수를 채울 수가 있어요. 영어가 재밌으니까 영어 수업으로 그 점수를 채우기 시작했죠. 그러다 보니까 졸업할 때가 됐어요. 졸업할 때가 되니까 점수를 딱 보니까 1년만 더 다니면은 그 영어 학위가 더 나오는 거예요. 그러니까 부전공이 아니라 전공으로 그거 학위를 받으면 음악은 전공한 적이 없고 영어만 전공했다라고 학위를 뗄 수도 있어요. 그래서 제가 혹시 미래야 모를 일이니까 영어를 좀 더 공부하고 싶어가지고 부모님께 저 그 등록금 좀 부탁을 하니까 그때 부모님 뭐라 그랬죠? 모르겠는데. 모르겠어요. 돈이 없다. 네가 벌어서 다녀라. 그렇게 말씀하셔서 제가 뭘 했냐면 영어학원 강사를 시작을 했어요. 영어학원 근처에 있는 데 중에서 좀 괜찮은 데가 그 벼룩시장에 올라온 데가 있어서 연락을 해보니까 벼룩시장이었나? 그랬던 것 같아요. 저는 그때 당시로는 영어를 웬만큼 했으니까 영어에 어느 정도 자신감도 있고 가서 면접을 봤어요. 시강을 하고. 근데 제 가르치는 방식은 되게 마음에 드셨나 봐요. 근데 좀 더 가르치는 걸 공부를 했으면 한다. 거기서 그렇게 말씀하셔가지고 거기 부원장님이 어떤 분이셨냐면은 꽤 오랫동안 그 외무고시를 준비하시다가 그걸 실패하시고 학원에서 몸담고 계신 분이었는데 20년 정도 학원 강사를 하셨나? 근데 재밌게 이렇게 가르쳐 주시는 그런 분이었어요. 근데 그분이랑 같이 훈련을 했죠. 제가 그 영어 수업 준비를 해가지고 오면은 매일매일 부원장님이 거기에 조언을 해주시고 부원장님이 똑같은 주제로 강의를 하시고 그렇게 한 달 동안 그 돈 안 받고 배웠어요. 배우고 나서 마지막 때쯤 돼서 부원장님께 어떻게 하면 더 좋은 강의를 할 수 있습니까? 그렇게 여쭤보니까 평상시 수업 준비할 때 말고
이렇게 밥 먹을 때든지 버스 타고 이동할 때든지 그때도 영어에 대해서 고민을 해야 된다. 영어를 어떻게 가르쳐야 될 것인지. 그래서 그때부터 고민을 하기 시작한 거예요. 평상시 계속. 그렇게 한 3년쯤 되니까 저만의 강의가 생겨났고 전 영어 때문에 되게 어려웠는데 알고 보니까 영어 되게 쉽고 재밌는 것이었고 그래서 제 강의를 책으로 내고 싶은 생각이 들었어요. 그래서 학원을 그만두고 사실 그만두기보다 잘린 적이 있죠. 딴 데였었는데 잘려가지고 이것도 얘기하려면 너무 복잡해요. 나중에 시간 기회가 되면 말씀을 드리고 저기 왕초반가 거기에 나 이미 얘기했는 것 같은데. 일부 얘기하긴 했는데 모르신 분들이 많으실 것 같아서 지금 세 강이잖아요. 그래가지고 그때 한 4개월 정도 집필을 해가지고 책을 쓴 다음에 저는 처음 쓴 책이니까 사람들이 얼마나 이해하는지 궁금했어요. 그래가지고 아파트에 전단지를 붙여가지고 한 10명 정도 한 달 동안 문법이랑 그런 걸 끝내주겠다. 그러니까 12번 정도 강의에 문법 전체를 끝내주고 어느 정도 말하기가 되게 해주겠다라는 저는 전단지를 붙였어요. 그러니까 한 10명 정도가 모여가지고 10명한테 개인 과외를 한 거죠. 한 번에 한 명씩. 근데 한 달이 끝날 때쯤 되니까 애들이 다 너무 좋아하는 거예요. 그 강의 내용도 너무 좋아하고. 그래서 이 정도면 됐겠구나 하고 그거를 출판사 한 30군데 정도 보내봤는데 다들 별로 반응이 안 좋은 거예요. 근데 저는 영어 때문에 고생한 시간 되게 길었고 그러니까 그 고생했다는 게 저 빼고 다른 애들이 잘했기 때문에 더 힘들었던 것 같아요. 제가 공부를 하면 그래도 자신 있었는데 영어만 너무 힘들게 잘 안 되고 그래서 또 가르치면서 약간 사명감 같은 것도 있었고 그리고 저한테 배운 애들한테 제 영어에 대한 확신 같은 것도 있었어요 그때. 그래가지고 이걸로 포기하긴 아깝다 생각이 들어서 운 좋게 북 디자인 수업을 배울 수 있어가지고 그 디자인 수업 안에서 2권의 책이 디자인 돼가지고 이후에 그 디자인된 책을 출판사 쪽에 보내봤더니 좀 좋은 반응을 많이 말씀해 주셔서 2권 다 나올 수 있었죠. 그때 나왔던 게 1시간에 끝내는 영어 발음이라는 책이랑 2가지 영어라는 책이에요. 그래서 2가지 영어란 책 저작권이 만료돼가지고 이번에 2가지 영어에다 생활 영어 책을 입힌 그런 책을 이번에 출간이 된 거죠. 혹시 발음이 어려우신 분은 1시간에 끝내는 영어 발음보다 일단 2시간에 끝내는 한글 영어 발음 천사라는 책이 있어요. 그 책을 먼저 보시고 그다음 더 필요하면 1시간에 끝내는 영어 발음도 보시면 돼요. 2시간에 끝낸 한글 영어 발음 천사도 무료 강의가 있으니까 강의 들으시면 그렇게 어려우시지 않을 거예요. 그래서 이 생활 영어 책은 어떻게 해서 또 만들어졌냐면은 앞서 뭐 미드 천사라든지 영어 영작이라 이런 책들을 냈잖아요. 그 책 조금만 설명을 해드리면 그렇게 해서 그 1시간에 끝낸 영어 발음이랑 그 2가지 영어랑 그 책이 나왔는데 그 책이 생각만큼 잘 안 팔렸어요. 그렇죠? 사실 1시간에 끝낸 영어 발음 책 같은 경우 좀 더 팔리긴 했는데 한 2쇄, 3쇄까지 찍었긴 했죠. 근데 2가지 영어 같은 경우에는 1쇄에서 바로 절판됐어요. 잘 안 팔리니까 그랬죠. 제가 그 책을 쓰려고 들인 시간을 하면은 책만 쓰는데도 거의 한 6개월에서 1년이 걸렸는데 그걸 다 뭐 편집하고 디자인하고 뭐 이런 것까지 하면 더 걸렸죠. 근데 별다른 수익이 없으니까 보통 인세를 한 10% 받거든요. 그러면은 그 1000부면은 100만 원이에요. 근데 사실 뭐 안 팔리고 뭐 그런 거 다 주는 책 출판사도 있는데 제가 계약했던 데는 안 줬어요. 어쨌든 1000부면 100만 원인데 한 3000부 찍었나? 그리고 뭐 60만 원 정도 받았나? 어쨌든 다 못 받았어요, 저는. 그 선인세 100만 원에 추가금 60만 원인가? 어쨌든 다 못 받았어요. 그거를 위해서 제가 1년을 소비했다라 그러면은 무의미한 거잖아요, 거의. 물론 책을 통해 그 영어가 많이 느셨다면 뭐 그런 점에서 많이 의미 있었다고는 할지 몰라도. 그리고 세 번째 책도 제가 그 1년을 걸려가지고 냈었는데 나쁜 수능 영어라는 책이었는데 그것도 잘 안 팔렸어요. 그러다 보니까 제 주변 사람들이 책 쓰는 것에 다 반대하는 거죠. 엄마도 반대하고 그랬죠. 네, 더 이상 안 했으면 좋겠다. 근데 저는 보통 독자분들이 영어책을 사면 앞에 한 10장 정도 읽고 포기하잖아요. 그죠? 제 책도 어떻게 하면 빠르고 쉽게 영어를 배울 수 있을까에 대한 거는 나와 있지만 어떻게 하면 재밌고 끝까지 읽을 수 있게 할까란 그런 고민은 별로 안 담겨 있었던 것 같아요. 그래서 제가 몇 년 동안 고민을 했죠. 어떻게 해야 그 독자들로 하여금 끝까지 읽을 수 있게 할까? 그 고민이 그럼 과연 한국 사람들은 무엇을 좋아하는가로 고민이 옮겨갔어요. 그러다 보니까 영화라는 소재가 보여졌고 영화 평점 9.0 이상 넘는 영화들 240편 정도를 다 보고 한 2,400개의 문장들을 모았어요. 명대사들만. 그리고 그걸 문법 패턴으로 분류한 다음에 더 좋은 문장 딱 240개만 한 권에 들어간 게 4시간에 끝낸 영화 영작이라는 거 있었죠. 애초에 그 책을 쓸 때부터 몇 개월 이상 수익이 안 나면은 앞으로 절대 다시 책은 안 쓰겠다라고 얘기를 하고 시작을 했었는데 일주일 중에 한 3일은 학원에서 강의를 하고 나머지 남는 시간에 계속 집필을 했는데 운 좋게 그 책이 잘 돼가지고 책들이 꾸준히 나올 수 있게 돼서 지금까지 오게 된 거죠. 그렇죠?
영어 영작이 어렵다는 분들을 위해서 미드천사라는 책이 나오기도 했고 대부분 여행을 위해서 영어를 배운다고 하셔가지고 유럽여행 영어야라는 책도 나오고 그렇죠? 그러니까 발음책 기존의 문제가 뭐였는지 좀 더 쉽게 발음을 익힐 수 있는 걸 고민하다가 한글 영어 발음천사라는 책이 나오고 이 생활 영어 책은 생활 영어 표현을 익히고 싶다는 분들이 되게 많았어요. 그러니까 미드 천사도 사실 생활에 쓰이는 표현이기 때문에 미드에 들어간 건데 그거보다 좀 더 생활에 쓰이는 표현. 그러니까 미드 천사는 쉬운 문장을 하는 거, 좀 더 공부에 도움이 되는 문장을 하는 거. 미드에 아무래도 나오는 문장이 좀 이렇게 실생활에서 막 쓰는 것보다 살짝 다를 수가 있어요. 그래서 좀 더 실생활에 쓰이는 표현들을 배우고 싶다는 분들이 많아가지고 어떻게 했냐면은 제가 그나마 괜찮다고 이렇게 볼만한 책들 30권 정도를 뽑았어요. 그래서 그걸 쭉 본 다음에 그중에 더 괜찮은 거 한 15권을 선정을 해서 그걸 처음부터 끝까지 쫙 다 읽어 나가면서 쓸만한 문장, 제 과거에 들어봤던 문장, 외국인들이 쓰는 문장들을 타이핑을 치기 시작을 했어요. 그렇게 해서 총 4,000문장을 타이핑을 했죠. 그런 다음에 그거를 그 영화 영작이나 미드천사처럼 문법 패턴으로 제가 가르치는 문법 패턴으로 분류를 한 다음에 딱 1,004문장 중에 앞에 한 500문장 정도를 지금 이번에 나온 오형식 준동사책, 생활영어 전서 오형식 준동사책에다 넣고 뒤에 500문장 정도를 다음에 나올 그 전치사 접속사 의문문 책에다가 한 내년 빠르면 3월에서 한 5월 사이에 나오지 않을까 싶어요. 그 책에 넣을 계획이에요. 3,000문장이 남잖아요. 3,000문장은 추가 문장으로 해서 생활영어 책 리뷰를 쓰시는 분이나 아니면 그 추가 문장 책에 참여하시는 분께는 그 책을 드려요. 저희 마이클리시 카페에 들어가시면은 그거 보실 수 있거든요. 그러면 이 생활 영어가 잠깐만요. 마이클리시 카페에 뭐 공부법이라는 질문 답변도 하실 수 있고 영어에 대한 많은 것들 해결하실 수 있으니까 들어보시면 도움이 많이 될 거예요. 네, 엄마 말씀하세요. 생활 영어가 그럼 1, 2권으로 논하지는 거네. 그쵸, 미드천사처럼 지금 이건 파란색이잖아요. 그 화장실 부분 남자 화장실이잖아요. 여자 화장실 부분이 있을 거예요. 그러니까 두 가지 영어란 책이 어떤 책이었냐면 영어를 두 가지로 나눠 설명을 하는 거예요. 모든 영어를 다 영어 문법을. 그래서 그 문법이 맞는 패턴을 회화로 익힐 수 있는 책이었는데 그 문장이 너무 쉬운 책이었어요. 그 책은 미드천사 왕초 패턴만큼 쉽거나 왕초 패턴보다 좀 더 쉬워요. 두 가지 영어의 원래 책은 단어도 딱 50개만 썼어요. 그래서 예를 명사 7개, 동사 7개 그것만 가지고 한국 사람들이 영어가 안 되는 이유가 패턴에 익숙하지 않아서 그런단 말이에요. 한국어랑 영어의 차이에 익숙하지 않아가지고 그 부분을 익히 하려고 무조건 쉽게 한 거예요. 더 쉽게. 사실 사람들이 눈으로 봤을 때는 아, 이 문장 너무 쉬운데 이거 내가 공부할 필요가 있겠어라고 하지만 막상 그걸 외국인 앞에서 말하려고 하면 말이 안 나오는 그런 거란 말이에요. 그 이유가 그런 문법 패턴이 익숙하지 않아서인데 좀 이따 이건 좀 더 자세하게 설명을 할게요. 그래서 그 두 가지 영어라는 책이 나왔었고 거기에다가 생활 영어를 입힌 책이 이건 거죠. 그래서 생활 영어 책 그렇게 15권을 보고 이렇게 분석을 해가지고 절반씩 담은 거예요. 그래서 그 외국인 정말로 쓰는 그 생활 영어 표현 그런 거를 모아서 문법 패턴으로 해서 넣은 거죠. 아시겠죠? 왜 넣은지? 어떻게 나온 건지. 생활 영어 책 2권 같은 경우에는 미드천사보다 좀 깊이 들어가 의문문을 미드천사에서 다루지 못했는데 그런 부분도 다르고 그렇기 때문에 그리고 전치사랑 접속사 그런 부분도 좀 다양하게 해서 좀 생활 영어의 표현들을 많이 배울 거기 때문에 미드천사에서 딱 전치사도 5개였나? 아니 7개였나? 그것밖에 안 배우거든요. 더 많이 쓰는 거 위주로. 제 책들을 보면 항상 중요하고 많이 쓰는 게 앞에 나와 있어요. 이 생활 영어 책 같은 경우 중요한 거 많이 쓰는 거 앞에 나와 있고 그리고 이 두 가지로 나눌 때 더 많이 쓰는 건 대부분 남자고 덜 쓰는 게 여자예요. 영어를 항상 두 가지로 나눠요. 예를 들면 일반 동사, 비동사 이런 식으로 두 가지로 나누는데 두 가지로 안 나눠지는 경우도 있잖아요. 두 가지로. 예를 들면 투부정사 용법 그러면은 6, 7가지가 된단